ایک ایسی قوم تھی جس نے آسمان کے رب کو چھوڑ کر پتھر کے بتوں کے آگے سر جھکا دیا۔ جہاں مندروں میں جھوٹے نبی بیٹھے تھے اور لوگ ان کے سامنے سجدے میں گرتے تھے، جہاں بادشاہ خود بت پرست تھا اور ملکہ شیطان کی طرح سازشیں کرتی تھی، جہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا اور نبیوں کا قتل روز مرہ کی خبر۔ پھر ذرا سوچئے، صرف ایک آدمی، ایک تنہا نبی، اور اس کے سامنے 450 جھوٹے نبی، نہ تلوار، نہ لشکر، نہ جادو، بس ایک چیلنج۔ آج فیصلہ ہوگا کہ سچا خدا کون ہے۔ اور پھر آسمان خاموش نہ رہا۔ ایک آگ اتری، نہ انسان کے ہاتھ سے، نہ زمین کی طاقت سے، بلکہ رب کائنات کے حکم سے، اور ایک ہی لمحے میں باطل کی ساری طاقت راکھ بن گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک آخری اعلان تھا۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو 450 بھی ایک کے سامنے کچھ نہیں ہوتے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، جنہوں نے اکیلے کھڑے ہو کر پوری قوم کو للکارا۔ قوم بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس نے سمندر کو پھٹتے دیکھا، فرعون کو ڈوبتے دیکھا، من و سلویٰ کو آسمان سے اترتے دیکھا۔ مگر یاد رکھیں، جب نعمتیں عام ہو جائیں تو انسان بھول جاتا ہے کہ یہ کس نے دی ہیں۔ وقت گزرا، نسلیں بدلیں، اور بنی اسرائیل اپنے رب سے دور ہوتے گئے۔ ان کے دلوں میں توحید کی جگہ شرک نے لے لی۔ ان کے شہروں میں مساجد کی جگہ بت خانے بن گئے، اور سب سے بڑا بت تھا بال۔ بال ایک جھوٹا معبود تھا، پتھر کا بنا ہوا، جسے لوگ بارش کا خدا سمجھتے تھے۔ اس کے مندر بنائے گئے، اس کے جھوٹے نبی مقرر کیے گئے، 450 آدمی جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس قوم کا بادشاہ اخی اب خود بت پرست تھا۔ اس کی بیوی ملکہ ایزابل بدی کی علامت تھی۔ وہ اللہ کے سچے نبیوں کو قتل کرواتی، جھوٹے نبیوں کو محلوں میں جگہ دیتی، اور اخی اب کو مزید گمراہ کرتی۔ اللہ کا نام لینا جرم بن گیا تھا، اور بال کی پوجا قانون۔ الیاس علیہ السلام، اسی اندھیرے میں اللہ نے روشنی بھیجی۔ حضرت الیاس علیہ السلام وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ ان کا مشن واضح تھا، لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانا۔ وہ بادشاہ اخیب کے دربار میں گئے اور فرمایا، اے بادشاہ، تو اللہ کو چھوڑ کر بال کی پوجا کر رہا ہے۔ تیری قوم گمراہی میں ڈوب چکی ہے، اللہ کی طرف لوٹ آ، ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اخیب ہنس کر بولا، کون سا اللہ؟ میرا رب تو بال ہے، وہی بارش دیتا ہے، وہی فصلیں اگاتا ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اور تو ابھی دیکھ لے گا کہ تیرا بال کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اعلان کیا، آج کے بعد اس سرزمین پر نہ بارش ہوگی نہ اوس گرے گی جب تک میں دعا نہ کروں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے سوچا یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، مگر نبی کی بات سچ ہوتی ہے۔ مہینے گزر گئے، بارش نہ ہوئی۔ سال گزر گئے، آسمان خشک رہا، کھیت سوکھ گئے، فصلیں مر گئیں، نہریں خالی ہو گئیں۔ لوگ بال کے مندروں میں جا کر چیختے، اے بال بارش دے، مگر آسمان خاموش رہا۔ 450 جھوٹے نبی رسومات ادا کرتے رہے، مگر ایک بوند نہ گری۔ لوگوں کو شک ہونے لگا، شاید بال سچا نہیں، شاید الیاس علیہ السلام کا اللہ ہی اصل رب ہے۔ ملکہ ایزابل کا ظلم۔ ملکہ ایزابل کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے حکم دیا، الیاس کو ڈھونڈو اور قتل کر دو، مگر اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔
रिवायत है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक दरिया के किनारे चले गए जहां अल्लाह ने उन्हें परिंदों के ज़रिए खाना पहुंचाया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेवा के घर भेजा जिसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले मेरे लिए रोटी बना दो, फिर अपने लिए। औरत ने यकीन के साथ ऐसा किया और अल्लाह ने आटे और तेल में बरकत डाल दी। खाना कभी ख़त्म ना हुआ। ये था अल्लाह का करम। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। फैसला का दिन। कोहे करमल। 3 साल गुजर गए। कहत अपने उरूज पर था। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अब वक्त आ गया है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह को चैलेंज दिया, अपने 450 नबियों को लेकर कोहे करमल पर आ जा। आज फैसला होगा, बाल सच्चा या अल्लाह। पूरी कौम जमा हो गई। एक तरफ 450 झूठे नबी, दूसरी तरफ एक तन्हा नबी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ लोगो, तुम कब तक 2 रास्तों पर चलते रहोगे? अगर अल्लाह सच्चा रब है तो उसी की पैरवी करो, और अगर बाल सच्चा है तो उसके पीछे चलो। दो कुर्बानियां तैयार की गईं, लकड़ियां रख दी गईं, मगर आग नहीं लगाई गई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने रब को पुकारो, मैं अपने रब को पुकारता हूं। जो आसमान से आग भेज दे वही सच्चा रब। लोग चीख उठे, यही इंसाफ है। बाल के 450 नबियों की नाकामी वो सुबह से दोपहर तक चीखते रहे, ऐ बाल, आग भेज, मगर आसमान खामोश रहा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा रब सो रहा हो या सफर पर हो। वो अपने जिस्म काटने लगे, खून बहाने लगे, मगर कुछ ना हुआ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ। अब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बारी थी। उन्होंने 12 पत्थरों से कुर्बानगाह बनाई, बनी इसराइल के 12 क़बाइल की अलामत। कुर्बानी रखी, लकड़ियां रखी और फरमाया, इस पर पानी डालो। पानी डाला गया, बार बार, यहां तक कि लकड़ियां भीग गईं, खंदक भर गई। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ इब्राहीम, इसहाक और याकूब के रब, आज साबित कर दे कि तू ही सच्चा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। आसमानी आग अचानक आसमान से आग नाजिल हुई। कुर्बानी जल गई, लकड़ियां जल गईं, पत्थर जल गए, मिट्टी जल गई और पानी भाप बनकर उड़ गया। लोग जमीन पर गिर पड़े और चीख उठे, अल्लाह ही सच्चा रब है, अल्लाह ही सच्चा रब है। उस दिन बातिल की सारी ताकत राख बन गई। बारिश और बेदारी। उसके बाद आसमान में बारिश बरसाई, जमीन ने सांस लिया और कौम को समझ आ गई असल रब कौन है। असल सबक। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से सबक शुरू होता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो यकीन की अलामत थे। एक आदमी 450 के मुकाबले में, मगर अल्लाह के साथ, और यही काफ़ी था। हक के साथ खड़े हो तो तादाद नहीं देखी जाती, यकीन देखा जाता है। बाल सिर्फ एक बुत नहीं, हर वो चीज़ है जिसे हम अल्लाह से ज़्यादा अहमियत दें। आज भी 450 झूठे रहनुमा मौजूद हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, मगर याद रखें, जब हक और बातिल का मुकाबला होता है, नतीजा पहले से तय होता है। आखिरी सवाल, क्या हम बाल की पूजा तो नहीं कर रहे? क्या हम दुनिया को रब तो नहीं बना बैठे? क्या हम झूठे रहनुमाओं की बातें मान नबियों की तालीमात भूल चुके हैं? याद रखो, अल्लाह के सामने न बाल ठहरता है न कोई और सुपर ताकत। एक ही सुपर ताकत है और वो
अल्लाह ताला की ज़ात है। जो अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह उसके लिए आसमान से आग भी उतार देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें अल्लाह ही सच्चा रब है, क्योंकि जो ये समझ गया वही कामयाब है।